Welcome, my dear students. We are moving to the unit 2, that is the chapter 4, Internet Connectivity Principles. Okay, Internet Connectivity Principle. Let us see what is this Internet Connectivity Principles. Let us see the introduction first. Internet is a global network with a set of connectivity protocols. As we know, what is an internet? It is a networks of network, that is called global network with a set of connectivity protocols. So it must obey some protocols. Protocols means a set of rules, right? So if any device is connecting in an internet, means it must obey some rules with the connectivity media. Okay, so connected devices gateway for sending the data frames of the devices or to the devices. So if you are using the connected devices gateway for sending the data frames of the devices or to the devices, by using these gateways, if you are connected the devices, you can able to send the data frame from and to the devices. Okay, you can transmit the data frames from the connectivity devices through a gateway. Okay, the data communicate over the network as packets which communicate through a set of routers at the internet. The data communicate over the network as packet. How the data transfers? In the form of a packets. Okay, whatever the data, for example, if you are sending the message in the form of a hi, it will reach in the form of a good morning messages, or also it will be reach in the form of a packet through a network. Okay, so in the form of a packet, this packet communicates over the routers over the internet. If it is the long distance, then it is using the usage of routers. It consists of a set of routers. Okay, the processes manage, acquire, organize and analyze the data of the IoT device for application, services and business process. The processes manage. So whatever the process we are performing, we have to manage, we have to acquire, we have to organize and we have to analyze the data of the IoT devices. Okay, so if you are using the IoT devices, means what all the process you are doing, you are managing the data, you are gathering the data, you are arranging the data and you are analyzing the data from the application as in the form of a service and in the form of a business processes. Okay, the device perform the controlling and monitoring function using the messages, data stacks and commands sent through the internet by applications, services or business process. So after if you want to communicate the data in the IoT devices, means you are using the internet compulsory, then the device performs the controlling and monitoring function using the messages. By using the devices, what you are doing, you are monitoring and you are controlling. What you are monitoring and controlling? The functions means the task. Here the function means whatever the job, whatever the job you have to perform, means you have to monitor it, you have to control it through from the devices, either using the messages or data stacks and commands sent through the internet by applications. ಸೊ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೇಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೇನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನಾಗಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ Internet connectivity principles for communication between connected device network and IoT applications. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು IoT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
Let us see what are the first term. First one is header. Header refers to the words which are required for processing a received data stack at a layer and which envelopes the data stack of the preceding upper layer before transfer to the succeeding lower layer. So ಇಲ್ಲಿ header ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. This means it is an additional field, okay, which are required for processing a received data stack. So whatever the data you have sent in the form of a stack, in the form of a packet, in the form of a datagram from layer to layer, as we know 7 layers OSI model layer, right? So 7 layer ನಲ್ಲಿ first layer ಇಂದ next layer, next layer ಇಂದ next layer, next layer ಇಂದ next layer ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಡರ್ ನ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And which envelopes the data stacks of the preceding upper layer before transfer to the succeeding lower layer. So upper layer ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ಹೋಗುವಷ್ಟು ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವಲಪ್ಸ್. ಎನ್ವಲಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್? ದ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್ ದ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್ ಟು ದ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಎನ್ವಲಪ್, ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಡರ್. Header consists of header fields. Then what is a header consist of? Header consists of some header fields. Each word has 32 bits. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಉಂಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, 32 bits. Each word header word can have one or more fields. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the fields in the words are as per the processing required at succeeding stages up to the ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆ ವರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಲಪ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಜ್ ತಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಜ್ಗೆನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಹೆಡರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೆಡರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ and receiver details, sender system and receiver system, port and so on. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಟ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೇಯರ್ ಟು ಲೇಯರ್, ಲೇಯರ್ ಟು ಲೇಯರ್, ಲೇಯರ್ ಟು ಲೇಯರ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ IP header. What is IP header? IP header refers to the header field which comprise parameter and their encoding as per the IP protocol. ಇಲ್ಲಿನೂ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ಸ್. ಈ IP ಹೆಡರ್ನಲ್ಲಿನ ಏನುಂಟು, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಉಂಟು. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿನೂ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ IP protocol. Yes, so IP is the internet layer protocol at the source or destination. If you see this IP, this is the internet layer protocol which consists at both source and destination. Next key term is TCP header. TCP header denotes header fields containing parameters whose encoding is as per the TCP protocol. So TCP header is also one of a header field. It is containing the parameters, ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಬಳಸುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, TCP is a transport layer protocol at the source or destination. So this TCP is also transport layer protocol in both source and destination. Next key term is protocol data unit. Short form is PDU. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Protocol data unit is the unit of data stack maximum number of bytes which can be processed at a layer as per the protocol at a layer or sublayer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡಾಟಾ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಟ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೇಯರಿಂದ ಸಬ್ ಲೇಯರ್ ಅಷ್ಟು ತನಕ. ಸೊ ಲೇಯರ್ ಟು ಸಬ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್.
ಸೊ TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ key term is TCP stream. TCP stream is a sequence of bytes or words in the data stack created at the transport layer that transmit to the destination end transport layer. So ಇಲ್ಲಿ TCP stream ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Stream means flow, sequence of bytes or word in the data stack. ಇಲ್ಲಿ TCP stream ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, stream means flow. As we know, it will flow in the sequence. Sequence means in an order of bytes or word in the data stack created at the transport layer. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರಿಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ MTU. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಯೂನಿಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ MTU? Maximum transferable unit is the unit of a data stack maximum number of bytes which can be transferred from higher layer to the lower layer or physical network. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಯೂನಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಲೇಯರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್. ಹೈಯರ್ ಲೇಯರಿಂದ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್? ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Packet is a set of bytes with a fixed maximum specified size that transfer from network layer and communicates from one router to another router. So packet is a set of bytes with a fixed maximum specified size. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುವ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೂಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ರೂಟರ್. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೂಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಅಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ರೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ 7 layers. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ 7 layers. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟೈಸಿಂಗ್. ಎಸ್, internet technology provision for packetizing the received data stack at internet layer for transmission to the next layer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ಯಾಕೆಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕೆಟೈಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. Okay, receiving and internet layer does depacketizing, unpacking of the layer for sending it to the succeeding transport layer. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇಯರಿಂದ ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಸೆಂಡರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇಯರ್ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅನ್ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಯಾಕೆಟೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ IP ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್? IP ಪ್ಯಾಕೆಟ್. IP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ IP ಹೆಡರ್. IP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ IP ಹೆಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ IP ಹೆಡರ್. ಅದರಲ್ಲಿ IP ಹೆಡರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಥ್ರೂ ರೂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಈ IP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೂಟರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ರೌಟರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. either routers or routers.
Okay, next key term is data segment. Data segment refers to the data stack from application support layer for transport. ಇಲ್ಲಿ data segment refers to the data stack from application support layer for transport ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, application data is divided into the segments when its size is more than transportable limit. Application data ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಡೇಟಾ. Application data means whatever the data you are transmitting is divided into the segments. First we are dividing the application data into the segments when its size is more than the transportable limit. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಂಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, network that is your data segment. And next key term is network interface. Network interface is a system software component or hardware for facilitating communication between two protocol layers or computer nodes in a network. So ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್? ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಎರಡು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಲೇಯರ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋರ್ಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟೋ, USB ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೇನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೇಟಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, data on is a software component. If you turn that software component, then hardware functions properly. So that hardware is connected to either socket or port. Okay, an interface can be addressed by a unique port number or socket name or node ID. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ ಏನುಂಟು? ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಸಾಕೆಟ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐದರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಸಾಕೆಟ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ನೋಡ್ ID. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟ್. Port is an interface to the network using a protocol that sends an application layer data stack to the lower layer for transmission. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಥ್ರೂ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. Okay, the port receives the data stack at the receiver end from the lower layer. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ಗೇನು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ. ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಐದರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೋರ್ಟ್ 80 ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಟು HTTP
an application layer protocol. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 80 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋರ್ಟ್ 80 ಯಾರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಈ ಪೋರ್ಟ್ 80ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೀ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸಾಕೆಟ್. Socket is a software interface to the network that links to data stack using a protocol and an IP address. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. By using this software interface, what we are doing, we are linking the networks. How we are linking the networks? In the form of a data stacks. So data stacks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. Definitely we have to use certain port protocols and IP addresses. IP addresses port protocols ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಟ್ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಟ್ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರ್. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ us see what is a host. Host is a device or node that connects to a network of a computer. ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಎ ನೋಡ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಅದರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಸೈನ್ಸ್ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಈಚ್ ನೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಸೈನ್ಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಸ್ಟ್ಗೇನು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that is about your host. Next key term is IP host. IP host is the one that uses the internet protocol suite. ಇಲ್ಲಿ IP host ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಸೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ IP host. An IP host has one or more IP addresses for the network interfaces. ಇಲ್ಲಿ IP ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಡಿವೈಸ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡೇಟಾ ಆನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಉಂಟು. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿವೈಸಿಂದ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದೇ ನಾನು ವೈಫೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ವೈಫೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ IP ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಗೋಟ್ ಇಟ್. ಅಥವಾ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ IP addresses, some network interface addresses. So that is the meaning of IP host. Let us see, IP host has one or more IP addresses. IP host ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಬಳಸಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಸಬ್ನೆಟ್. Subnet is a subnetwork
ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಐ ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡುವಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿ ಸಿ ಎ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾಜಿಕಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಎ, ಥರ್ಡ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಸಿ ಎ, ಐ ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಸಿ ಎ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಐ ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಬ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಈ ಸಬ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಸಿ ಎನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಎ, ಥರ್ಡ್ ಬಿ ಸಿ ಎ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಎನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಎನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಥರ್ಡ್ ಬಿ ಸಿ ಎನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕೂರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಐ ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಐ ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ 1 ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2, 3, 4, 5 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಜಿಯೋ ಐ ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಯೋ ಐ ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಂದು 1 ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 4 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಎ, ಥರ್ಡ್ ಬಿ ಸಿ ಎ, ಹಾಗೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಸಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ addressing a set of networked computers in the subnet using a common and identical IP address. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ, 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಹಾಗೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1024 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಟ್ ಯೂಸಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ 1024 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೇನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದೇ ಥರದ್ದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಥರ ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು, MSBs ಆ್ಯಂಡ್ LSBs, ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ MSBs ಆ್ಯಂಡ್ LSBs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, 32 ಬಿಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. MSB ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಡ್, while LSB ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, 32 ಬಿಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ do you mean by routing prefix? 32-bit IP address can be divided into MSBs consisting of 8, 16 or 24 bits. ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ 32 ಬಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ 32 ಬಿಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಆಗಿ 8, 16 ಅಥವಾ 24 ಬಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 8 ಬಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು LSB ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 32 ಬಿಟ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ 8, 16, 24 ಫಸ್ಟ್ 24 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದ 8 ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ
LSB ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಡಿವಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂಟು 2 fields, ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ MSB LSB ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ MSB LSB ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ 2 ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಎ ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಿವೈಸಿಂದ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್. The rest field is the identifier for a specific host or a network interface. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟೋ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್? ಹೋಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ ಉಳಿದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತೆ 2 ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ID, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿನೂ 2 ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐಡಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಬ್ನೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸಬ್ನೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಾಟಾ ಫ್ಲೋ ಗ್ರಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡಾಟಾ ಫ್ಲೋ ಗ್ರಾಫ್, DFG.